నమస్తే వెల్కమ్ టు వి డిజిటల్ న్యూస్ నేను మీ శ్రీలత ముందుగా హెడ్లైన్స్ పాక్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై విరుచుకుపడిన భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సింధూర్ సక్సెస్ కీలక ఉగ్రవాదుల హతం ఉగ్ర స్థావరాలపై సైన్యం దాడి చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఉగ్రవాదులను అంతం చేయడమే మోడీ లక్ష్యమని వెల్లడి సింహాచలం గోడ కూలిన ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు పార్టీ తరపున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన వైసీపీ నేతలు గోడ కూలిన ఘటనకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ పహల్గాం బాధితులకు సింధూర్ దిద్దిన మోడీ సర్కార్ ఉగ్రవాదులను హతం చేసిన భారత్ సైన్యం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న దేశ ప్రజలు ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత సైన్యం విరుచుకుపడింది. ఈ విశేషాలను కేంద్ర విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ, కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ ప్రత్యేకంగా మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. పాక్లోని 4 పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో 5 స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కోటిలోని గుల్పూర్ టెర్రర్ క్యాంపుపై ఎలా దాడి చేశామనేది సోఫియా ఖురేషీ వీడియో ప్రదర్శించారు. ఇక్కడే గతంలో పూంచ్ దాడులకు పాల్పడిన ఉగ్రవాదులు శిక్షణ తీసుకున్నారంటూ పేర్కొన్నారు. అర్ధరాత్రి 1:05 నుంచి 1:30 వరకు ఆపరేషన్ సింధూర్ నిర్వహించామన్నారు. దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు సాగింది. పహల్గాం మృతులకు న్యాయం చేసేందుకే ఆపరేషన్ సింధూర్ నిర్వహించినట్టు సోఫియా తెలిపారు. जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया. 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया. मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है. पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई. हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया. साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें. पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है.
लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత్ చేసిన దాడులు గర్వించదగ్గ విషయమని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రధాని మోదీ నిర్ణయానికి తామంతా కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పారు. పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలు గతంలో కాశ్మీరీ పండిట్లను చంపేశారని గుర్తు చేశారు. దేశంపై దాడులను సీరియస్ గా తీసుకోవాలన్నారు. భారత సైన్యానికి వ్యతిరేకంగా పోస్టులు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. చివరి ఉగ్రవాదిని అంతం చేసే వరకు మోదీ పోరాటం ఆగదని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఐక్యతతో మద్దతుగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. హిందువా ముస్లిమా అనే అర్థం తెలుసుకోవడానికి కల్మా చదవమని, ఇంత ఘాతుకంగా చంపిన తర్వాత దేశం మొత్తం కూడా ఒక డెసిసివ్ యాక్షన్, ఒక బోల్డ్ యాక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది. అది నిన్న రాత్రి జరగటం. ఇలాంటి సమయంలో దాదాపు 9 ప్రాంతాల్లో 15 కిలోమీటర్ల నుంచి దాదాపు 200 కిలోమీటర్ల లోపల వరకు వెళ్ళి భారతదేశ సైన్యం అక్కడున్న మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్కి దాడి చేయకుండా, అక్కడున్న సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్ లేకుండా కేవలం ఎవరైతే ఉగ్రవాద సంస్థలు ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా ఈ 3 సంస్థల మీద ప్రత్యేకించి దాడులు జరపడం, వాటిని ధ్వంసం చేయడం నిజంగా ఇది భారతదేశం ప్రతి ఒక్కరూ హర్షించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే 90s నుంచి కూడా కశ్మీర్ అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో కశ్మీర్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్, అస్ అన్డినైబుల్ ఫ్యాక్ట్ అది. కానీ ప్రత్యేకించి ఈ ఉగ్రవాద మూకలు, పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద మూకలు, ఇది 90లో కూడా ఇలాగే కశ్మీరీ హిందూస్ని కశ్మీరీ పండిట్స్ని చంపేశారు. ఇట్లాగే చంపేసి కొంతమంది గతంలో కూడా చంపేస్తే అలాగే వాళ్ళని అంత్యక్రియలు చేయడానికి వాళ్ళని శ్మశానం దగ్గర తీసుకెళ్తే అక్కడ కూడా మిగతా కొంతమంది హిందువులను చంపేశారు. సో హిందువుల మీద దాడి అనేది ఇది అనాదిగా జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ రైట్ టైం టు టేక్ అ డెసిసివ్ అండ్ బోల్డ్ యాక్షన్. ఇట్స్ అ కమెండబుల్ జాబ్ డన్ బై అవర్ ఆర్మీ personnel and defense personnel, and we have to appreciate them. We'll stand by them under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. We will stand by you, sir, and whatever you have taken, whatever decision, bold decision you take, we're going to stand by you. We are with you. Idi at the same time ప్రత్యేకించి this is a time of war, not a full-blown war, but it is a protracted war which will continue for a long time. శాంతియుత దేశమైన భారత్పై కవ్వింపు చర్యలు చేస్తూ అమాయకులను పొట్టన పెట్టుకున్న పాక్కి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య మరో 2 రోజుల్లో యుద్ధం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. బుధవారం నర్సీపట్నం ఎన్టీఆర్ స్టేడియం గాంధీజీ విగ్రహం వద్ద దేశ సరిహద్దుల్లో పోరాడుతున్న సైనికులకు మద్దతుగా ఆయన కార్యకర్తలతో కలిసి సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా బోర్డర్లో పోరాడుతున్న సైనికులకు ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పాకిస్తాన్ చర్యలకు భారత్ సరైన బుద్ధి చెప్పిందన్నారు. వారి భూభాగంలో ఉగ్రవాదులను మొత్తుబెట్టి భారత్ సత్తా చాటిందని అన్నారు. సరిహద్దుల్లో మన కోసం కాపలా కాస్తూ యుద్ధం చేసే సైనికులకు ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతుగా నిలబడాలని పిలుపునిచ్చారు. సుమారు 26 మంది చనిపోయారు. ఎందుకు చంపారో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకు చంపారో ఇప్పుడు తెలియదు. అప్పుడు సరదాగా భార్య భర్త వెళ్ళి పిల్లలతో వెళ్ళి సరదాగా వెళ్తే వాళ్ళందరి మీద దారుణంగా కాల్పులు చేశారు.
దాన్ని భారతదేశం అంతా మన అందరం కూడా భారతదేశంలో అన్ని పార్టీలు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ లేదు, అన్ని పార్టీల వారు కూడా దీన్ని ఖండించాం. ఈ తప్పు చాలా దుర్మార్గం అని. అలాగే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఇది దుర్మార్గం. కారణం ఏదైనా ఉంటే అది వేరు, ఏ కారణం లేకుండా ఆడవాళ్ళుగా మా సర్దాలు మగవాళ్ళు అంటే దారులు చంపారు. కాబట్టి దీని మీద ప్రతీకారం అంటే బుద్ధి చెప్పాలా అటువంటి దుర్మార్గులు అని చెప్పి పెద్దలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆల్ పార్టీస్. అయినా సరే పాకిస్తాన్ కూడా మేము కూడా యుద్ధానికి రెడీగా అన్నారు. మన దేశం కూడా యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నాం. బహుశా ఏప్రిల్లో యుద్ధం జరగవచ్చు, అప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆ యుద్ధానికి ఒకసారి అటువంటి దుర్మార్గులకి నా సొంత అభిప్రాయం ఏంటంటే, నేను మొన్న చెప్పాను, నన్ను అడిగారు మీ అభిప్రాయం ఏంటని. అటువంటి దుర్మార్గులు వదలకూడదు. సింహాచలం దేవస్థానంలో చందనోత్సవం సందర్భంగా గోడ కూలిన దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మధురవాడ చంద్రంపాలెం వాసులు పిల్లా ఉమామహేశ్వరరావు, పిల్లా శైలజ దంపతుల తల్లిదండ్రులకు వైసీపీ పార్టీ తరపున చెక్కులు అందజేశారు. మృతులను పరామర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇరువురికి 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున 2 చెక్కులను విశాఖపట్నం జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షులు కేకే రాజు, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, భీమిలి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి మజ్జి శ్రీనివాసరావు చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మృతుల కుటుంబానికి వైసీపీ పార్టీ అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటుందని, ఈ దుర్ఘటన విషయంలో ప్రభుత్వానిదే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఏదైతే జరిగినటువంటి దుర్ఘటన, అందులో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఈ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి 7 మరణించడం, అందులో ముఖ్యంగా చంద్రంపాలెంకి చెందినటువంటి భార్యాభర్తలు దంపతులు ఇద్దరు కూడా మరణించడం, ఆ కుటుంబానికి ఆ రోజు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఓదార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే మరణించినటువంటి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తోడుగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం, అదే రోజున మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఒక 2 లక్షల రూపాయలు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకొని దాన్ని ఈ రోజు వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేశాం. సో ఏదేమైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు వాళ్ళ తాలూకా భక్తులకి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ ఇది. రేపు పొద్దున మళ్ళీ 2027లో పుష్కరాలు ఉన్నాయి. రేపు పుష్కరాలకు వెళ్ళాలంటే భయపడేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది పుష్కరాలు. అందరూ వెళ్ళి కోట్లాది మంది వెళ్ళి ఆ గోదావరి పుష్కరాల్లో నీటి మునిగితే పాపాలు పోతాయని చెప్పని అనుకుంటారు. ఈరోజు మేము వెళ్ళాలా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చింది ప్రభుత్వం. ఆపరేషన్ సింధూర్ సక్సెస్ కావడంతో పాక్ ఉగ్రవాదుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. పెహల్గాం బాధితులకు మోడీ సర్కార్ సింధూరం దిద్దింది. పాక్లోని ఉగ్ర శిబిరాలను ధ్వంసం చేసి కీలకమైన ఉగ్రవాదులను మన సైన్యం తుది ముట్టించడంతో ప్రజల్లో ఆనందం వెల్లివెరుస్తుంది. సింధూర్ ఆపరేషన్ పై మా వి డిజిటల్ న్యూస్ బ్యూరో చీఫ్ ఎంఎస్ఆర్ ప్రసాద్ అందిస్తున్న సమాచారం. అనుకున్న విధంగానే పాక్పై భారత్ దాడికి దిగింది. ఉగ్రవాద స్థావరాలపై అర్ధరాత్రి అటాక్తో మొత్తానికి 100 మంది ముష్కరులను మట్టుపెట్టింది. అయితే దీనికి సంబంధించి పెహల్గాంలో జరిగినటువంటి ఆ దాడికి సంబంధించి దాదాపు 28 మంది వితంతువులుగా మారిన సందర్భంలో భర్తలను పోగొట్టుకున్న భార్యలకు ఊరటని కల్పించే విధంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన భారత్ మొత్తానికి విజయవంతంగా సక్సెస్ అయింది. అర్ధరాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో పాక్ భారత్కి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పాక్లో ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత్ దాడి చేసింది. దాడిలోని దాదాపుగా ఎవరైతే ముఖ్యులుగా ఉన్నారో అటువంటి టెర్రరిస్టులను మట్టుపెట్టింది. ఈ చర్యకు భారత్లో ఆనందాలు వెరువిరుస్తున్నాయి. అంతేకాక పెహల్గాంలో 26 మంది వితంతువులుగా మారిన స్త్రీల మోకాల్లో ఆనందం కనబడుతుంది. అంతేకాదు భారత్కి జై జయహో భారత్ అంటూ నినాదాలు వినపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్పై పాక్ మరొకసారి అటాక్ చేస్తుందా అనే దానికి సమాధానం అయితే చెయ్యదనే వస్తుంది. ఎందుకంటే భారత్కి విపరీతమైన క్షిపణులు కానీ అన్ని సామర్థ్యం ఉందని, దీనిపై ఎట్టి పరిస్థితులు అన్ని ప్రపంచ దేశాలు కూడా భారత్కి మద్దతు తెలియజేస్తున్నాయి. ఉగ్రవాదులపై దాడి చేసేందుకు భారత్కి అన్ని దేశాలు కూడా సహకరిస్తున్నాయని చెప్పాలి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే రష్యా, అమెరికాతో ఇజ్రాయెల్ కూడా మద్దతు తెలియజేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ముందుగా భారత్ చెప్పిన ప్రకారమే ఖచ్చితంగా దాడి చేస్తాం, ఉగ్రవాదులను మట్టు పెడతామని పెహల్గాం సంఘటనలోని ప్రధాని మోడీ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితమైన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి
పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత్ విరుచుకుపడింది. ఈ విరుచుకుపడిన దాంట్లో మొత్తం దాదాపుగా 100 మంది పాక్ ఉగ్రవాదులు మట్టుబెట్టినట్టు చెప్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే దేనికైనా సిద్ధం అంటూ భారత ప్రజలందరూ కూడా ప్రధాని వెంటే ఉన్నామని ఆనందోత్సవాలు తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాక పహల్గామ్కి సంబంధించినటువంటి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సైనికులకు వందనం చెప్తున్నారు, భారత్కి జై అంటున్నారు, ప్రధానికి వందనం చెప్తున్నారు, ప్రధానికి సలాం కొడుతున్నారు. తమ సింధూరాన్ని చెరిపిన ముష్కరులకి సింధూర్ పేరిట బుద్ధి చెప్పిన ప్రధాని జైహో భారత్ అని చెప్తున్నారు పహల్గాం బాధితులు. కెమెరా పర్సన్ దిలీప్తో ఎంఎస్ఆర్ ప్రసాద్, వి డిజిటల్ న్యూస్. పాకిస్తాన్ను నామరూపాలు లేకుండా చేయగలిగే సత్తా భారత్కి ఉందని మాజీ ఎమ్మెల్యే దక్షిణ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఎయిర్ ఫోర్స్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అన్నారు. భారత సైన్యం పాకిస్తాన్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ బుధవారం ఆసిల్మెట దక్షిణ వైసీపీ కార్యాలయంలో వాసుపల్లి ఆయన బృందం టపాసులు కాల్చి జై భారత్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ సింధూర్ భారతదేశ గౌరవాన్ని, సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రపంచ పటంపై మరోసారి నిలిపిందన్నారు. భారత్ దాడి చేస్తే పాకిస్తాన్ కేవలం వారం రోజుల్లోగా 3 ముక్కలైపోతుందన్నారు. ఇప్పటికే నీరు ఆపివేయడంతో ఆహారం కొరత పాకిస్తాన్ అస్తవ్యస్తంగా ఉందన్నారు. ఆర్థికంగా దిగజారిపోతున్నప్పటికీ శాంతి కోరుకునే భారతదేశంపై ఉగ్రవాదులతో రెచ్చగొట్టిస్తున్న పాకిస్తాన్పై యుద్ధం జరగాల్సిందేనని ఒక భారతీయుడిగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతున్నానని వాసుపల్లి తెలిపారు. డీస్టెబిలైజ్డ్ పాకిస్తాన్ ఏమో భారతదేశంకి పూర్తి సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాయి. డీస్టెబిలైజ్డ్ పాకిస్తాన్కి మనకి బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. బలోచిస్తాన్ కానీ, సింధు కానీ, వెస్టర్న్ పూర్తిగా తాలిబన్స్ కానీ, ఆఖరికి బలోచిస్తాన్ అయితే సెపరేట్ స్టేట్ కావాలని చెప్పేసి వారు కోరుకుంటా ఉన్నారన్నమాట. ఈరోజు కానీ మనం కానీ సరైన దెబ్బ కానీ పాకిస్తాన్ మీద చేయకపోతే 3 ముక్కలు అవుతుంది పాకిస్తాన్. ఆ రోజు 1971 ఎలాగైతే బంగ్లాదేశ్ సెపరేట్ అయ్యిందో ఈరోజు పాకిస్తాన్ 3 ముక్కలు అవుతుందన్నమాట. అందుకే 3 ఫ్రంట్ వార్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంది పాకిస్తాన్. ఒకటి వెస్టర్న్, ఒకటి ఈస్టర్న్ అండ్ విత్ ఇన్ ది పాకిస్తాన్ బలోచ్ తోటి. సో ఈ రకమైన ఇప్పటికే భారతదేశం చాలా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులపై భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతం కావడంతో విశాఖ బీచ్ రోడ్లోని విక్టరీ సింబల్ దగ్గర జన జాగరణ ఆధ్వర్యంలో సంబరాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సైన్యానికి జాతీయ జెండాలతో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జన జాగరణ సమితి రాష్ట్ర కన్వీనర్ ఎస్ఎల్ఎన్ వాసు, కన్వీనర్ చింతపల్లి సునీల్ కుమార్, బీజేవైఎం జాతీయ నాయకులు వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వాసు మాట్లాడారు. ఉగ్రదాడి తర్వాత భారతీయులందరూ కోరుకునేది ఒకటే, పాకిస్తాన్ ప్రపంచ పటంలో లేకుండా చేయాలి, ప్రపంచానికి పట్టినటువంటి ఉగ్రవాద పీడ విరగడవాలని కోరుకుంటుంది. అందులో భాగంగా భారత సైన్యం గత అర్ధరాత్రి నుండి ఆపరేషన్ సింధూర్ను ప్రారంభించింది. అది విజయవంతమైంది. ఇంకా జరగాలి, ఇంకా పాకిస్తాన్ పైన దాడులు జరగాలి, ఒక్క ఉగ్రవాది కూడా లేకుండా చేయాలని జనజాగరణ సమితి కోరుకుంటుంది. తక్షణమే భారతీయులందరూ కులాలకు మతాలకు అతీతంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, భారత సైన్యానికి మద్దతుగా నిలబడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఈ ఏదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా అలాంటివి 100 జరగాలి. భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగితే ప్రతి భారతీయుడు దేశానికి అండగా నిలవాలని, ఇది మనందరికీ దేశభక్తిని చాటి చెప్పే ఒక అద్భుత అవకాశమని కర్షక దేవోభవ జాతీయ అధ్యక్షులు ఆడారి కిషోర్ కుమార్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ పౌర గ్రంథాలయంలో మాక్ డ్రిల్ కు మద్దతుగా పలు స్వచ్ఛంద సంఘాలు, వైద్య విద్యార్థులు, బోధి ధర్మ యుద్ధ కళాక్షేత్రం విద్యార్థులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కర్షక దేవోభవ జాతీయ అధ్యక్షులు ఆడారి కిషోర్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పాకిస్తాన్తో గనక యుద్ధం జరిగితే కేవలం 4 గంటల్లోనే భారత్ పాకిస్తాన్ను నేలమట్టం చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులు శాంతి కాముకులని, వారికి కోపం వస్తే ప్రపంచ చిత్రపటంలో పాకిస్తాన్ లేకుండా చేస్తారని అన్నారు. యుద్ధ సమయంలో మన సైనికులు యుద్ధ భూమిలో ప్రత్యక్షంగా పోరాడితే మన సైనికులకు మద్దతుగా పరోక్షంగా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు వారికి అండగా నిలవాలని ఆడారి కిషోర్ పిలుపునిచ్చారు. గతంలో
రాష్ట్రంలో అనేక ఉద్యమాలు నడిపినటువంటి వ్యక్తులుగా, దేశంలో అనేక ఉద్యమాలు నడిపినటువంటి వ్యక్తులుగా మేము ఎప్పుడు ఏ సమస్య ఉన్నా ఈ రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ ముందు ఉండేటువంటి వ్యక్తులుగా, రేపు ఏదైతే మాక్ డ్రిల్ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా చిన్న వ్యక్తులు కాదు, అందరూ కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు. ఈ నేల, ఈ భూమి, ఇక్కడ తిండి తింటూ మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి మనుగడ సాధిస్తాం కాబట్టి మన తరాలు ఇంకా ముందుకు వెళ్తాయి కాబట్టి, వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఉంటే మన భారతదేశంలో ఈ సర్వతా మానవులందరూ బాగుండాలి అని ఒక సంఘటితమైన ఒక దీనికి మనం ప్రతీక కాబట్టి మనం రక్షణ కూడా మనని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు. మామూలుగా చెప్తారు రాముడు మంచి బాలుడే కానీ ఒక్కడే వెళ్ళాడు అన్నీ వదిలేసి, కానీ ఒకటి మాత్రం తోడుగా తీసుకెళ్ళాడు, ఆయుధం, వెపన్. కనుక మన దేశం చాలా మంచి దేశము, సర్వే భవంతు సుఖినః అంటది. కానీ మన దేశం వైపు ఎవరో వచ్చి మనకి తలకాయలు నరికేసి కాల్చి చంపేస్తామంటే మాత్రం మనం ఊరుకునేది లేదు. మన భారతదేశం ప్రతిదానికి కూడా ఒక సమాధానంగా చెప్పగలదు, కానీ మనకి ఓర్పు నేర్పు ఎంత ఉందో అలాగే ఎదురుదాడి చేసినా కూడా అంతే శక్తి కలిగింది మన భారతదేశం. మరి ఇది భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క పౌరుడి బాధ్యత. ఎందుకంటే మన దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ముందు మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఖచ్చితంగా ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించదగ్గ విషయం అండ్ చేయవలసిన విషయం. తెల్లదొరల గుండెల్లో అగ్గిపిడుగు అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తితో తెలుగుదేశం పార్టీలో కోవట్లను ఏరివేస్తానని తెలుగు శక్తి అధ్యక్షుడు బివి రామ్ అన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు 101వ వర్ధంతిని సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం ఆయన పార్క్ హోటల్ సమీపంలోని బీచ్ రోడ్లో ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా బివి రామ్ మాట్లాడుతూ అల్లూరి సీతారామరాజు భారత మాత దాస్య శృంఖలాలను తెంచేందుకు బ్రిటిష్ వారితో పోరాటం చేశారన్నారు. తాను కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తితోనే తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడుకుంటానన్నారు. ముఖ్యంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా అర్పిస్తానని వెల్లడించారు. నేడు అల్లూరి సీతారామరాజు 101వ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలుగు శక్తి ఘన్యవాదాలు అర్పించాం. ఈవేళ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ప్రతి ఒక్కరు దండలేసి ఫోటోలు పోజ్ చేస్తారు కానీ తెలుగు శక్తి ఫోటోలు పోజ్ చేయదు. ఈవేళ మేము ఒకటే ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం, అల్లూరి సీతారామరాజు సాక్షిగా ఎవరైతే కోవట్లు ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక పల్లయ్య కాదు ఇంకా ఇతర కోవట్లు అందరినీ కూడా ఏర్పాడైపోతున్నాను. ఎందుకంటే తల్లిపాలు తాగి రొమ్ము విరిచి ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరిని వదిలేసుకోలేదు. ఈరోజు ఒక సైనికుడు మాదిరిగా ఈవేళ నాడు బ్రిటిష్ని ఎలాగైతే గడగలాడించారు అల్లూరి సీతారామరాజు, అది ఆయన ఎందుకు చేశారు? దేశం కోసం స్వతంత్రం రావాలని చెప్పి రోజు యుద్ధం చేశారు, ఎవరో చెప్తే చేయలేదు. అలాగే ఈరోజు బివి రామ్ కూడా ఎవరో చెప్తే యుద్ధం చేయట్లేదు, దండయాత్ర చేయట్లేదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఒకరిద్దరు కొట్టుకుంటే అది యుద్ధం, కానీ నేను ఒకరి మీద ఎదురు తిరగబడితే అది దండయాత్ర. ఇది రామ్ గారి దండయాత్ర మనం చేస్తున్నాను. డెఫినెట్గా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం నా ప్రాణాలైనా తృణప్రాయంగా సమర్పిస్తాను తప్ప చంద్రబాబు కోసం తప్ప నేను ఇలాంటి కోవట్లని ఏర్పాటు. అత్యవసర సమయాల్లో పౌరులని ఎలా రక్షించాలనే అంశంపై ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్స్ లో బుధవారం చేపట్టిన మాక్ డ్రిల్ ఆలోచింపజేసింది. భారత్ పాక్ మధ్య చోటు చేసుకున్న సంఘటనల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 7న మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా ఒక్క విశాఖలోనే అధికార యంత్రాంగం మాక్ డ్రిల్కు ఆదేశించగా ఏఈలో యుద్ధ సన్నద్ధతపై పౌరులకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు. యుద్ధ సమయంలో ఎలా వ్యవహరించాలో ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు కళ్లకు కట్టినట్లు డ్రిల్ చేసి చూపించారు. అదేవిధంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అక్కడికి చేరుకొని అత్యవసర సమయాల్లో మనుషుల ప్రాణాలని ఎలా రక్షించుకోవాలనే విషయంపై అందరికీ చైతన్యం కల్పించారు. పిల్లల్లో భయం లేకుండా చేయడం, గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రులకి తరలించడం, సిపిఆర్ ఎలా చేయాలన్న విషయంపై ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఏయూ ఎన్సీసీ విభాగాలు చేసి చూపించాయి. కార్యక్రమానికి ఏయూవీసీ పీసీ రాజశేఖర్ సహా ఇతర విభాగాల అధికారులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విశాఖపట్నం ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన ఎన్సీసీ స్టూడెంట్స్ సమక్షంలో ఈ మాక్ డ్రిల్ డెమో జరుగుతోంది. విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు, ఎన్సీసీ విద్యార్థులు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్కి వాళ్ళంతలో వాళ్ళు ట్రైన్ అవడమే కాకుండా మన పౌరుల్ని కూడా ఎలా సమాయత్తపరచాలి అనే దానికి ఈ డెమో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. మీరు ఇప్పుడే చూశారు, వర్బల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే కాకుండా డిఫరెంట్ పరికరాలు తీసుకుని
వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఆ స్కిల్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అని వారి చేత కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించి ఆ స్కిల్ వాళ్ళకి డెవలప్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నారు. విశాఖ 1 టౌన్ ప్రాంతంలో 148 సంవత్సరాల చరిత్ర గల కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయంలో వైశాఖ శుద్ధ దశమి సందర్భంగా కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించినట్లు దేవాలయ సంఘ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు అరిశెట్టి దినకర్, పెనుగొండ కామరాజు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుప్రభాతంతో మొదలై ప్రత్యేక క్షీరాభిషేకం అమ్మవారికి సువర్ణ వస్త్రాలంకరణ, స్వర్ణ పుష్పములతో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దేవాలయ ప్రాంగణంలో దేవాలయ ఆస్థాన ప్రధాన పురోహితులు ఆర్బీబీ కుమార్ శర్మ నేతృత్వంలో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 102 మంది మహిళలచే సామూహిక కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం జయంతి ఉత్సవాల వివరాలు వారు వెల్లడించారు. వాసవిదేవి నమః. నా పేరు కేఎంవి శ్రీ రామకృష్ణ. ఈ వాసవి జయంతి ఉత్సవ కమిటీకి చైర్మన్ని. ఈరోజు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి 1021 జయంతి మహోత్సవం. ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో కూడా ఉన్నటువంటి వైశ్యులు చాలా పర్వదినంగా భావిస్తూ జయంతి ఉత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు మా దేవాలయంలో ఉదయం 3 గంటలకు సుప్రభాతం, 4 గంటలకు పంచామృత అభిషేకము, 8 గంటలకు అమ్మవారిని పూలాలంకరణ చేసి 108 బంగారు పుష్పాలతో ప్రత్యేక పూజన చేశాము. అనంతరం 101 సుగంధ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి క్షీరాభిషేకం చేయడం జరిగింది. అలాగే వచ్చిన సుమారు 500 భక్తులకి ఉదయం 3 రకాల ప్రసాదాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అనంతరం 11 గంటలకు 102 సుహాసినులచే కుంకుమ పూజ, అమ్మవారి యొక్క మూలమంత్రం హోమం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో సుమారు 25 కేంద్రాల్లో 4000 మంది వరకు అన్నదానం మా దేవస్థానం తరపున జరుగుతుంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో జగదాంబ జంక్షన్ అంబికా బాగ్ నుంచి ఇక్కడ మా దేవాలయం వరకు సుమారు 1500 మంది భక్తులతో అమ్మవారి యొక్క శోభాయాత్ర మేళ తాళాలతో, కేరళ వాయిద్యాలతో, 102 దీపాలతో, 102 సారెలతో కూడా ఊరేగింపు జరుగుతుంది. రాష్ట్రపతి ధైర్య సాహసాల పతాక గ్రహీత దివంగత అదనపు పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సయ్యద్ మీర్ మహమ్మద్ 88వ జయంతి ఉత్సవాలు కేజీహెచ్లో పలు సేవా కార్యక్రమాల మధ్య జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా సయ్యద్ మీర్ మహమ్మద్ కుమారుడు పోలీసు అధికారి ఇలియాజ్ అహ్మద్ ఆధ్వర్యంలో కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్లో పేద రోగులకు పండ్లు, రొట్టెలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శివానంద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ దివంగత మీర్ మహమ్మద్ పేరుట ఇలియాజ్ అహ్మద్ చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడారు. మీర్ మహమ్మద్ మరణించిన ప్రజల గుండెల్లో జీవించే ఉంటారన్నారు. ఇలియాజ్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ తన తండ్రి పేరుట అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఎంతో సంతృప్తినిస్తుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేజీహెచ్ రోగులకు కావలసిన పరికరాలకు ₹1,00,000 డొనేషన్ అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 30వ వార్డు టీడీపీ అధ్యక్షుడు సీఎం రమణ, బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు శ్రీను పాల్గొన్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ మన దగ్గరికి వాళ్ళ నాన్నగారి మీర్ మొహమ్మద్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు భావనగర్ వార్డులో పేషెంట్స్కి పండ్లు మరియు బ్రెడ్ ఇదంతా ఇవ్వడానికని వచ్చారు. ఈ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన పర్మిషన్ నా దగ్గర తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ సందర్భంగా నా దగ్గరికి లెటర్ పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు ఇలియాజ్ మహమ్మద్ గారితో డిస్కషన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సార్ ఈరోజు పండ్లు ఇస్తారు, బ్రెడ్ ఇస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ గుడ్, డెఫినెట్గా అది మంచి పని. దాంతోపాటు మీకు ఏమైనా చేయగలిగితే కేజీహెచ్కి పూర్ పీపుల్కి అవసరమైన కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ కొంత ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఏదన్నా ఇస్తే దాని మీద ఈ పూర్ పీపుల్కి కావాల్సిన సర్వీస్ అంతా ఈజీగా మేము చేయడానికి అవుతుంది అండ్ బెటర్మెంట్గా మేము చేయడానికి అవుతుంది అనేది చెప్పాం. ఇమ్మీడియట్గా వారు స్పందించి ₹1,00,000 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మేము ఇమ్మీడియట్గా మేము తెచ్చి మీకు అందజేస్తామని చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈరోజు మా నాన్నగారు కీర్తిశేషులు మీర్ మహమ్మద్ గారి 88వ జన్మదినోత్సవం. ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడో దగ్గర ఏదో కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ సంవత్సరం మన కేజీహెచ్లో పేద రోగులకి ఏవో ఈరోజు నాన్నగారి పేరు మీద పండ్లు, రొట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం అనేది మన గౌరవనీయులు కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ సార్ శివానంద్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. సార్ నేను ఫస్ట్ పర్మిషన్ లెటర్ పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక శాశ్వతంగా మనం
ఏదైనా మంచి పరికరాల రూపంలో పేషెంట్లకు ఉపయోగపడే విధంగా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది చేసి అంటే నేను దానికి వెంటనే నేను మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరిని కూడా సంప్రదించడం జరిగింది. మేమందరం కూడా సుమారు ₹1,00,000 పరికరాలు డాక్టర్ గారు మాకు చెప్పారు ఏది ఎసెన్షియల్ అనేది మేము నోట్ చేసుకున్నాం. అది మేము ఒక 10 or 15 days లోపలే సార్కి మేము అందజేసి కేజీహెచ్కి ఇంకేదైనా మా వంతు కూడా సహాయం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటున్నాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. పాక్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై విరుచుకుపడిన భారత సైన్యం. ఆపరేషన్ సింధూర్ సక్సెస్. కీలక ఉగ్రవాదుల హతం. ఉగ్ర స్థావరాలపై సైన్యం దాడి చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. ఉగ్రవాదులను అంతం చేయడమే మోడీ లక్ష్యమని వెల్లడి. సింహాచలం గోడ కూలిన ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు పార్టీ తరపున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన వైసీపీ నేతలు. గోడ కూలిన ఘటనకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్. పెహల్గాం బాధితులకు సింధూర్ దిద్దిన మోడీ సర్కార్. ఉగ్రవాదులను హతం చేసిన భారత్ సైన్యం. హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న దేశ ప్రజలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి వి డిజిటల్ న్యూస్.